जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरो कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क रे प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क रे। जय श्री कृष्ण। आज फाल्गुन मास 1 दिन फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार। आज कुंभ संक्रांति विजया एकादशी। आज एकादशी 22 दंड 30 अपराह्न 3:19 पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 27 दंड 7:05 अपराह्न 5:10 पर्यंत। आज वज्र योग बालव कर। आज घात चंद्र कहले तुला राशि और कुंभ राशि घात चंद्र। आज मृत्यु आज जन्म होता शिशुर धनु राशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण अपराह्न 5:10 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 3:19 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध अपराह्न 3:19 पर पुई भोजन निषेध। आज रवि संक्रमण जो आमिष भोजन मध्य निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखंतु। आज हल निषेध। आज धर्मकृत्य उपरे ध्यान दियंतु। पूर्व दिवस शेष रात्रि 57 दंड 47 लेताकू शेष रात्रि 5 घंटा 26 समय रवि निरयन कुंभ राशि को संक्रमण जो अद्य दिवार्ध 11 घंटा 59 मध्य संक्रांतिर पुण्य काल जहाँकि सूर्य उदय दिवा 11:50 मध्य संक्रांतिर विशिष्ट पुण्य काल। अद्य कुंभ संक्रांति कृत्य स्नान दानादि व्रत उपवास। आज श्री विरजा क्षेत्र ब्रह्मकुंड रे स्नान दानादि ग्रह ब्राह्मण मानकर संक्रांति विहित ग्रह पूजा और होम। अद्य सर्वसम्मत विजया एकादशी उपवास। आज पर्व उत्सव पर ध्यान दियंतु। अद्य कुराड़ियापदा ग्राम रे हरिहाट और श्री जगन्नाथ मंदिर रे आज ठारू शिवरात्रि पर्यंत वार्षिक पूजा उत्सव होम यज्ञ भागवत पारायण और प्रत्येक संध्यारे भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 दिन गीता ज्ञान यज्ञ शिवरात्रि दिन महारुद्राभिषेक। आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला को ध्यान दियंतु। दिवा 9:27 पर 1:03 मध्य काल रात्रि कहले 8:31 पर 9:57 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग को ध्यान दियंतु। प्रातरु दिवा 6:54 मध्य दिवा 8:43 पर 11:07 मध्य 12:43 पर 2:19 मध्य 2:50 पर एवं 4:31 मध्य रात्रि 7:16 पर। प्रिय दर्शक बंधु आज माहिद्री योग कथा कहले रात्रि 10:33 पर 11:21 मध्य रात्रि 3:37 पर। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 13 तारिख फेब्रुआरी मास शुक्रवार। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण को पाई कार्ड आसी 2 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। आपण आज उच्चता निचता देकी गति करिवे। आज परिस्थिति भल नाही। आपण जगी रखी आज चलंतु। आपण को मन को टिके स्थिर करंतु। कोनोसी कार्यर पदक्षेप आज नियंतु नाही। आपण को लाइफ पार्टनर को सहित बसी किछि कथा को निर्णय नियंतु। आपण को मनर द्वंद्व को आपण को ऊपर बहुत रेस्पोंसिबिलिटी रहउछि। तेनु मनर द्वंद्व को बुझला को आज चेष्टा करंतु। जदि आपण समस्या को बैलेंस करि पारिबे तेबे सब किछि आज आपण को अधीनस्थ रहिबो। आज आपण को मन दान ध्यान धर्म कर्म ऊपर निश्चित भाव रे विचार रहिबो। आपण को मन ईश्वर विश्वासी हबो। आपण ईश्वर को ऊपर अधिक काम अधिक किछि निर्भर करिवे। आज आपण को पाई ईश्वर विश्वासी रो दिन निश्चित भाव रे रहिबो। तेबे आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मेष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु। आज मु जदि कहबी एई मेष राशि व्यक्ति माने मासर एई मास जदि कोनोसी व्यक्ति जन्म नउचंती से सूक्ष्म बुद्धि हेबे विद्वान हेबे विनय हेबे भावात्मन रहिबो। आउ ए मासरे जदि प्रथम कन्या रजवती हैला परिवार पाई मंगल निश्चित भाव रहिबो। आउ ए मासरे पानी बसंत रोग प्रतिरोध करिबा पाई
ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରବି ସୁଧି ମେଷ ବୃଷ କନ୍ୟା ଧନୁ ରାଶିର, ମାସର 9 ଦିନ ଠାରୁ ମିଥୁନ ତୁଳା ମକର ରାଶିର ରହିବ। ଗୁରୁ ସୁଧି କହିଲେ ବୃଷ ସିଂହ ତୁଳା ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବହୁତ ଋଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥଟି ବିଶେଷ ଏକ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀ ସହ ଶ୍ରୀ ନିବାସ ଶ୍ରୀୟା ପତି ଶ୍ରୀ ପରମ ଶ୍ରୀ ନିକେତନ ଶ୍ରୀ ଧରାୟ ନମ ଓಂ। ତେଣୁ ବିଧାନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ 108 ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଋଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 7 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ। ବହୁତ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଓହରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି। ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିବ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ବିନୟୀ ହେବ, ଭାବତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ କହିବି ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ମହତ୍ଵ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବିଧାନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବାର, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନ ମିଶିବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ବିନୟ ଏବଂ ଭାବତ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସୁଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧି କରିନେବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଗୋଟିଏ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଯିବ ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣିଗାରିଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶରୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ସୁଗୁଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଆପଣମାନେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଗୃହ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହା କଲେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରି ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା କୌଣସି ମନର କଥା ନୁହଁ କି ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ତ ନୂଆ ଉପାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଏସବୁ ଆଜି ଭଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। କୌଣସି ସମୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉଚିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମୟକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାରେ ମୁଁ କହିବି, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୱାନ, ବିନୟ ଓ ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସୁଗୁଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଛି ଯେ କି ବିଧାନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହା ମନର କଥା ନୁହଁ କି ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ବା ଆମ ଯାହାକି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଇଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ଖବର ପାଇ ମତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ
କିମ୍ବା କିଛି ଖବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦିନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଣତ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅତି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କୌଣସି କାମ ଆଜି କରିବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ତାର ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବପନ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 7ଟି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ମାଳା ଲେଖା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ି କିମ୍ବା ମନର କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 of Wands। ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। କେବଳ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ତରବରିଆ ନ ହୋଇକି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନତା ମନରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଗୃହ କରିବେ, ତାହେଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରର ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେଲେ ଏହା ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କିଛି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକା ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ମାଳ ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ି କିମ୍ବା ମନର କଥା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। ଲାଇଫରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନ୍ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସିଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ଆଶା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାକୁ ଆଜି ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ବିନୟୀ ଭାବ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା
ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିପ୍ରିୟା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ବହୁତ ଋଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଣିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, এই ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେହିଦିନ এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଉଣୀର କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା କାହାର ମନର କଥା ନୁହଁ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଋଣ ଦାଉରୁ ଋଣ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ସ୍ଥିର ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଭାବନା ଆଣିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା କରିବେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଯଦି ରହିଥିଲା ତାହା ବି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଧନୁରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ସୁଖ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ଭାବୋତ୍ପନ୍ନ ଭାବ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ସେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ 7ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଅନେକ ଋଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଋଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବେ ବିଧାନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେଉଁଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ସେହିଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରିନେବେ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଏକମାଳା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଉଣୀର କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା ଏହା ମନର କଥା ନୁହଁ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ଯାଇପାରେ, ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିପାରେ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁନି। ପୁରୁଣାର କୌଣସି କଥା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବନା ଭିତରେ ଆଣିଲେ ସେହି ଭାବନା ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେବ। ତେଣୁ ମନରୁ ସେସବୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ମନରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରିକି ଯଦି କିଛି କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିବେ ପଥ ରୋଧ ହୋଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରେକଅପ୍ ନେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେ ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଆଉ ଭାବୋତ୍ପନ୍ନ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନୂତନ ଗୃହ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଋଣ ମୁକ୍ତି ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ 108 ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ 1 ବାର ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ବାର ଲେଖା ଜପ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ଆସିବ। ଋଣମୁକ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ପ୍ରେରଣାର ମନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି
तो फुल तार आसी आपण पाखे आज गोटे पावर रही बुझाणा ठीक रखिए जहाँ सब परिस्थिति को समस्या को समाधान करेंगे खाली आपण निज मन निज पावर विषय जना ना आपन को जी जहाँ कहीदे से डे कर निज योग्यता अनुजाई जानीपारे लक आपण साथ रहा निज उपर विश्वास भगवान को ऊपर भरोसा रखी किसी भी काम करूँ समय कौन बहुत अपरच्युनिटी आपको हाथ को आसो निर्णय आपड़ ने जहाँ कम कर पूर्व जहाँ सहित आप परामर्श करती सेयार करती आलोचना करके कार्य करूँ अल्प किसी रिस्क नहीं कार्य आरंभ करूँ रिस्क नने तेज से अटकी जी आग को बढ़ी पारे ना तेज मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आज दिन आपण आय वृद्धि जोग रोचे किसी अर्थ हाथ को आसीपे रोजगार किसी बाट देखा दे पारे तेज कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आज मुख्य कथा को ध्यान दिंतु ये मासरे जदि आपण गृह में कौन संतान प्रथम जन्म है विद्वान रहा सूक्ष्म बुद्धि भाव उत्पन्न ये मासरे जदि आपण गृह में कौन कन्या प्रथम रजवती है सी निश्चित भाव में सुगुण संपूर्ण प्रतिप्रिया सुख संतान जननी हो पार ये मासर शुद्ध काल में नूतन गृह जो मैंने आरंभ करेंगे से बहुत धन संपद वृद्धि निश्चित हम परिवार मंगल हम ये मसरे पानी बसंत रोग होता है तेणु प्रतिरोध करने दैनिक आप 7टी लिंबपत्र सकाଳେ खाइले पानी बसंत रोग निश्चित दूर होता है आज स्पेशल कथा को ध्यान दिंतु ऋण मुक्ति और धन प्राप्ति अर्थे विशेष भाव में एक उपाय कहूँ जो मैंने ऋण में बुड़ी धन अभाव में रही मन रखु यही मंत्रटी को देखु ये मंत्रटी स्क्रीन पर मुझे ये मंत्रटी विधान है शुक्ल पक्ष जो दिन पुष्या नक्षत्र पड़ो आप दिन ये मंत्रटी को 108 बार जप करी आपण मंत्रटी को सिद्ध करने ता परदिन ठारू आपण एक माला लेखा प्रत्येक दिन जप करेंगे निश्चित रूपे ऋण दूर हो धन धान्य समृद्धि लाभ हम यह अग्नि पुराण उद्धृत गुणी गाउनीर कथा न विश्वास सहित जो बंधु मैंने ग्रहण करेंगे निश्चित उपकृत हे एवं आसतु देखा मीन राशि विषय मीन राशि 4 ऑफ सोर्स मन भितर खाली डर रोचे मन भितर अनेक चिंता रोचे भावना रोचे किंतु आपण पाखे जहाँ अच्छी टी आप खाली रिलैक्स चिंता भावतु शांत रुहतु परिस्थिति कहूँ आप जिते नीरव रे समस्या से जल्दी बाहर को बाहरी पारे जहाँ असुविधा अच्छी आप दिमाग रू ही समाधान करेंगे अଯଥା कड़ी झगड़ा आप पसंद ना समय कहूँ एकुटिया रही अनुभव करूँ तेणु बर्तमान बहुत प्रेसर रोचे कम बहुत प्रेसर पड़ुची जहाद्वारा आप कम ठीक ठाक भाव में करने को हड़बड़ आप तेणु ये जो 4 ऑफ सोर्स माने हूँ जो परिस्थिति गति करते खराब नुह निजे निज भावुंट मु खराब परिस्थिति अच्छी आपड़ जिते खराब भावे से खराब भावना आप मन को बसा बांधिक रही तेणु मनी कैरियर क्षेत्र में ओभरलोड रे बहुत प्रेसर फाइनेंशियल प्रेसर रे अर्थ चिंता निज खराब भावना को दूरे दिंतु धीरे धीरे देखिए सब ठीक होकर अनेक गुड़ी कार्य आज सफल हम सफल सीमार पहुंची पारे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने मीन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कथा को मन रखु ये मासरे जदि आपण गृह में कौन संतान जन्म नेला तार विद्वान सूक्ष्म बुद्धि भाव उत्पन्न ये जदि आपण घरे कौन कन्या प्रथम रजवती है से सुगुण संपूर्ण प्रतिक्रिया सुख संतान जननी हो पार ये मासर शुद्ध काल जदि आपण मैंने नूतन गृह निर्माण कर धन संपद वृद्धि हम परिवार मंगल हम ये मासरे पानी बसंत रोग होता है तेणु पानी बसंत रोग न होगा प्रत्येक दिन 7टी लिंबपत्र को चुबाई खाइले आपंकर ये रोग दूरे रही पारे तेज आज मुख्य कथा स्पेशल कथा को ध्यान दिंतु ऋण मुक्ति धन प्राप्ति अर्थे विशेष एक उपाय मुझे कहूँ जो मैंने ऋण में पड़ी डूबी जाती ऋण उद्धार पाई यही मंत्रटी को स्क्रीन पर दूसरी देखु यही मंत्रटी को आप कौन शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र दिन और यही मंत्रटी को 108 बार माला जप कर मंत्र को सिद्ध करेंगे पुनश्च परदिन ठार एक माला लेखा प्रतिदिन जप करेंगे निश्चित रूपे ऋण दूर हो धन धान्य परिपूर्ण हो सिद्धि लाभ करेंगे यह सिद्ध अग्नि पुराण उद्धृत कर गुणी गाउनीर कथा नुह कि मनर कथा नुह यह विश्वास सहित ग्रहण कले उपकृत हो पारे प्रिय दर्शक बंधु आज समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोची नमस्कार।